ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے مارچ کے مہینے میں۔ دیکھیں گے کہ ایریز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے۔ کارڈز میں نے آلریڈی ڈرا کیے ہوئے ہیں۔ ریلیشن شپ اور کریئر دونوں کو میں ان کارڈز کے تھرو آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس مہینے میں کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ریڈنگ جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں۔ ایکیوریسی کا لیول جو ہے ایک سرٹن لیول تک ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے پارشلی ریزونیٹ کریں کیونکہ یہ کلیکٹیو کے لیے ہیں۔ جتنا آپ سے ریزونیٹ ہوتا ہے اتنا پارٹ پک کریں، باقی کو اگنور کر دیں۔ اور ایکیوریسی کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پرسنل ریڈنگ جو ہے وہ ہائیسٹ اور اٹموسٹ ایکیوریسی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ ایریز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے مارچ، اور سب سے پہلے ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرنا شروع کروں گی میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پچھلے کچھ عرصے کے دوران کوئی پرسن جو ہے وہ آپ کی لائف میں اس طرح کا انٹر ہوا جس کو دیکھ کے، جس کے ساتھ تعلق بنا کے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ساری دنیا بدل گئی ہے، یا اس سے پہلے یہ پرسن کہاں تھا۔ بعض دفعہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہی اور شی سچ اے گڈ پرسن، کہ یہ پہلے کیوں نہیں آیا ہماری زندگی میں۔ تو اس طرح کی کوئی فیلنگ جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، اور ایک بہت زیادہ جس کو ہم ڈیسپریشن کہنا چاہیے، ایگریشن کہنا چاہیے، یا امپلسو بیہیویئر کہنا چاہیے، کہ آپ آنن فانن اس پرسن کی طرف لپکے اور آپ فوراً چاہا کہ آپ نے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن جائے، یا کمیٹیڈ ریلیشن شپ بن جائے۔ یہاں پہ نائٹ آف سورڈز کا کارڈ جو ہے یہ آپ کی ہائپر انرجی کو شو کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہوں اور بہت پوزیسو ایک آپ نے بیہیویئر جو ہے وہ شو کیا ہو، جبکہ یہ پرسن یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈ، لبرل اور فیوچرسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، یہ بیسیکلی ایکویریس کا کارڈ ہے۔ تو ایکویریس لوگوں کو اپنی انڈیپینڈنس کا بہت ایشو ہوتا ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنس کو کسی صورت میں ایٹ سٹیک نہیں کر سکتے۔ تو ایریز جو ہیں وہ بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پوزیسونیس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ دونوں کے درمیان میں ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ 7 آف وانڈز کا کارڈ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ریزسٹنس جو ہے نا وہ آپ نے فیس کی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن آپ کے اس پوزیسونیس کی وجہ سے یا آپ کی کچھ اور عادات کی وجہ سے تھوڑا دور ہونے کی اس نے کوشش کی ہو، اور یا آپ کے ساتھ کچھ اس قسم کی کمیونیکیشن ہوئی جس سے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ود می، اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ along ود می۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ پرسن جو ہے ہی اور شی از یور ہارٹس ڈیزائر، اور آپ بالکل ڈیفینیٹلی اس پرسن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب کہ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ 8 کے میرے پاس 2 کارڈز ہیں۔ 8 آف کپس ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ پوزیسو ہوتے ہیں یا اپنی ایک لو لینگویج ہوتی ہے، تو جب جو کسی کی لو لینگویج ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتی تو ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کچھ ایسی ہی بات یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس سب صورتحال کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس مائنڈ سیٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں۔ اس پرسن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کم کر دی ہو۔ اب یہ بات وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور آپ کی اور ان کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے، اور آپ بھی ہرمٹ موڈ کے اندر چلے گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ اچھا جی، آئدر کیس جو بھی صورتحال بنی ہے، بہرحال یہ پرسن آپ کی ڈیزائر ہے، آپ کی وش فلفلمنٹ ہے، اور آپ ان کے ساتھ دوبارہ سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے 6 آف پینٹیکلز کے ساتھ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو منائیں گے، اگر آپ ایفرٹ کریں گے، اچھا صرف منانا یہ نہیں ہے کہ مان جاؤ اور آئندہ نہیں ہوگا اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ بیسیکلی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی اور پروف کرنی پڑے گی کہ وہ چیزیں جن کے اوپر آپ دونوں کے درمیان میں ایشو ہو رہا ہے، یو ول ریزالو آل دوز تھنگس۔ تو اس طرح کی کوئی بات جب ہوگی تو یہاں پہ پیچ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وتھ 6 آف پینٹیکلز۔ 6 کے یہاں پہ 2 کارڈز ہیں، 8 کے یہاں پہ 2 کارڈز ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 8 اور 6 کی سیریز میں نمبر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں۔
बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ कप्स है। बहरहाल रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है और अगले 2 महीने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जून जुलाई का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगर आप लोग इकट्ठे ट्रैवल करें तो भी सूरत हाल के अंदर चेंज आने का चांस है जो है वो मौजूद है, और ये जो आप दोनों के इख्तलाफात हैं ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो है कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच, कि ये जो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, अगर आप कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करें अपने साथ, अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट में, अपनी लव लैंग्वेज में, तो यकीनन आप दोनों जो है ना वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। पहली बात, एफर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, शो द वर्ल्ड द रियल यू। बहुत सारी दफ़ा हम चीज़ों को पकड़ने के लिए या लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ऐसा बिहेवियर अपनाते हैं जो हमारी असलियत नहीं होती, और एक्वेरियस लोगों, जैसे एक्वेरियस की एक आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस या फ्रीडम लवर होते हैं, इसी तरह एरीज़ लोग बजाते ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुले डुले होते हैं और वो कोई बात छुपाने वाले नहीं होते हैं। तो शो द वर्ल्ड द रियल यू का मतलब यही है कि आपको भी एक्वेरियस की इसी किस्म की क्वालिटीज़ अपनाने की ज़रूरत है, और वो एक कंजर्वेटिव किस्म का माइंडसेट रखने की बजाय ओपननेस जो है वो रिलेशनशिप में लेकर आए। आई एम सॉरी भाई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में ऐसा लगता है जैसे कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं वो हुई, कुछ नई शुरुआत, ये नया काम हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी विद 9 ऑफ कप्स। लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई इशू जो है वो ऐसा हो सकता है जो कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ अनहैप्पी भी हैं। अच्छा, अब ये इशू क्या है? ये इशू ऐसा लगता है कि जैसे लोगों का रवैया जो है ना वो आपके कोलीग्स कह लें, उनका रवैया अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में, कोलैबोरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, या लोग जो है वो आपसे एक नेगेटिव जिसको कहते हैं ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ मिलते हैं और वो फिर आपके बारे में बुरा चाहते हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में ये बात है कि वो लोग जो कि पहले से आपको जानते हैं, वो लोग जो आपकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, वो यहाँ पे इस मरहले पे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको लीड कर सकते हैं। स्पेशली अगर वर्क प्लेस के ऊपर कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि आपका पुराना दोस्त है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों से भागें, और बजाय इसके कि आप हामिद की एनर्जी के अंदर जाएं और लोगों से बातचीत करना बंद कर दें, इट वुड बी बेटर कि आप अपने आप को सामने लेकर आएँ। यहाँ पे एडवाइस का पहला कार्ड जो है वो वेल का कार्ड है, जो कि एक ब्रीच क्रिएट हो रही है, और आप अपने आप को हल्का मत लें, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी प्रोमिनेंट है, इतनी शानदार है, आप किसी भी जगह पे जाके अपने लिए जगह बना सकते हैं। कोई ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, कोई घर का एनवायरनमेंट हो, किसी की तरफ जाना है, वहाँ पे भी जाके आप अपने लिए एक स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी वाइब्रेंसी से। तो ये मत घबराएं और इस मोड से बाहर निकलें, हामिद के मोड से बाहर निकलें। लोगों से छुपने की, अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। और अगर पिछला कुछ अर्सा आपने ऐसा गुजारा भी है जहाँ पे आपने अपने साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है और आप अलोन थे, तो अब नहीं है वो टाइम। अब आपको बाहर आना है, कम्युनिटी में आना है, लोगों के साथ मिलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। दूसरा कार्ड जो है वो ऑटोमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है, जो कि रिलीज़ की बारे में बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये मामला जो है दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और एंड दिसंबर से अर्ली जनवरी से। तो जो भी नेगेटिविटी है, बजाय इसके कि आप उसको होल्ड करके रखें, ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें। अपने आप को इस तन्हाई से, इस बात से निकालें कि लोग जो है ना वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी से कोई बात करने की। नहीं, हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों के साथ ताल्लुकात रखने, और वो यही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप किसी से इरिटेट हो रहे हैं तो आप उनको डील करने का तरीका सीखें उस पर्टिकुलर पर्सन को, रादर दैन कि आप छुप जाएं या आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दें।
تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ میرے پاس تھی ایریز لوگوں کے لیے، سن مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔